ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक्साइटमेंट श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि
वशे धियस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् 58, 59, 60 એ 3 શ્લોક છે દમઃ સાધનાનું વર્ણન ભગવાને એ શ્લોકમાં કર્યું. 61મો શ્લોક છે એની અંદર નિધિધ્યાસન ધ્યાનનું મહત્વ ભગવાન 61મા શ્લોકમાં સમજાયું અને એને કીધું કે તાની સર્વાણી સંયમ્ય એ બધી જ ઇન્દ્રિયોને આપણા કાબુમાં રાખીને યુક્ત હસન પોતે એકદમ જે ધ્યાન કરતા હોય એની સાથે સંપૂર્ણ ઓતપ્રોત થઈને મત પર હસન આસીત અને મત પર હનો ભગવાને અર્થ કર્યો હતો કે અહમેવ વાસુદેવ હું પોતે જ વાસુદેવ છે એવું માનીને માણસોએ શું કરવું જોઈએ તો કે ધ્યાન કરવા બેસવું જોઈએ. એવું છે હા વાસુદેવ અહમેવ વાસુદેવ અને પ્રત્યેગાત્મા પરહ અને બધાની અંતરાત્માની અંદર હું જ બેઠો છું અને એ હું જ છું એવા ભાવથી જે ધ્યાન કરે છે એ વ્યક્તિનું છે ઇન્દ્રિયો છે એ બધી શું થઈ જાય તો કે એના વશમાં આવી જાય. વશે યસ્ય ઇન્દ્રિયાણી વશે જે પોતાની ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખી શકે ત્યારે માનવું કે એ વ્યક્તિ છે તેનું આત્મજ્ઞાન છે એ પ્રતિષ્ઠિત થઈ જશે એના મનની અંદર. બુદ્ધિની અંદર બધું જ્ઞાન છે પણ જ્યારે જ્યારે પણ આવે તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા એનો અર્થ થાય કે આ બધું જ જ્ઞાન છે હવે મન છે એ ધીમે ધીમે સ્વીકારી લે અને એકવાર મન સ્વીકારે તો પછી રોજબરોજના વ્યવહારની અંદર એ જ્ઞાન કામ લાગે. તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા અને શંકરાચાર્યમાં લખ્યું પણ કરું અભ્યાસ બલાત જેમ આ અભ્યાસ વધારે આશ્રિત હસન બેસવાનો જેટલો અભ્યાસ વધારે એટલું એનું ધીમે ધીમે મન કેવું થશે તો કે જ્ઞાન છે એ મનની અંદર સ્થિર થશે જ્ઞાન છે એ મનની અંદર ટકી જશે અને પછી જો ટકેલો હશે તો વ્યવહારમાં કામ લાગશે.
અને 62મો અને 63મો શ્લોકની અંદર ધારો કે જો કોઈને પોતાના મનને કાબુમાં રાખતા ન આવડે તો કેટલો અનર્થ થઈ શકે એનું વર્ણન 62 અને 63 બંને શ્લોકમાં ભગવાને લખ્યું. અને આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે આપણા મનની, તો કે આપણું મન છે એ ભગવાનના ધ્યાનને બદલે કોનું ધ્યાન કરે, તો કે વિષયાન ધ્યાયતઃ. વ્યક્તિ છે જો વિષયોનું ધ્યાન કરે તો ધીમે ધીમે એની અંદર આસક્તિની ઉત્પન્ન થાય. આસક્તિ જેટલી વધે, પ્રબળ બનતી જાય, તો આસક્તિની સાથે સાથે એને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા, એને કહેવાય કામ. આ મને પ્રાપ્ત થાય એને કહેવાય કામ. અને જ્યારે મારે આ જોઈએ જ એવી કામ કે ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એમાંથી બે વસ્તુ થઈ શકે. કા એ ગમતી વસ્તુ મળી પણ શકે, ગમતી વસ્તુ છે એ ન પણ મળી શકે. ગમતી વસ્તુ મળે તો ત્યાં અટકતા નથી, પછી લોભની ચાલુ થાય, કોઈની પાસે ન જવું છે. અને જો ગમતી વસ્તુ ન મળે તો એમાં કેમાં કન્વર્ટ થાય, તો કે ક્રોધ. ઈચ્છા છે એ ન મળે એટલે માણસના મનની અંદર ક્રોધ અભિજાયતે, ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. અને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય પછી એમાં શું થાય, તો 63મા શ્લોકની અંદર આપણે જોયું કે માણસની અંદર પછી શું ઉત્પન્ન થાય, તો કે મોહ. મોહનો અર્થ થાય વિવેક શક્તિ છે એ જતી રહે. અને વિવેક શક્તિ જતી રહે એટલે સામે કઈ વ્યક્તિ ઊભી છે, શું કામ ઊભી છે અને કોણ છે એ ભૂલી જાય. અને ગુરુ હું અપી તાડયતી, એવું લખ્યું છે કે ઇવન ગુરુ હોય કે કોઈ પણ વડીલ હોય એને પણ માણસ છે મારવા માંડે. એ જે મારવા માંડે એને અર્થ થાય કે વ્યક્તિ અત્યારે એના પોતાના હાથમાં એનું મગજ નથી, એનું મન છે એ છટકી ગયું છે. સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ. અને સ્મૃતિ વિભ્રમનો અર્થ થાય કે જે પણ ભણ્યા હોય, શાસ્ત્રનો ઉપદેશ છે, જે ગીતાનો ઉપદેશ છે કે ઉપનિષદનો ઉપદેશ છે, અને ઇવન સામાન્ય સત્સંગ કર્યો હોય એ બધો પણ ઉપદેશ છે, એ ઉપદેશ છે એનું શું થઈ જાય, તો કે સ્મૃતિ વિભ્રમ. એ બધી જ સ્મૃતિ છે એ માનસ પટ ઉપરથી જતી રહે. જેવી રીતે ગઈકાલે કીધું એમ કે કર્ણની બુદ્ધિ છે જ્યારે વાપરવાની હતી ત્યારે ભૂલી ગઈ. એવી રીતે આ બુદ્ધિ પણ જ્યારે વાપરવાની આવે, જ્યારે વ્યવહાર કરવાનો આવે ત્યારે જ એનું જો જતું રહે એને કહેવાય સ્મૃતિ વિભ્રમ. અને જ્યારે નવરા બેઠા હોય યાદ આવે એનું શું કામ, એટલે કે ખરેખર બુદ્ધિ જરૂર ક્યારે પડે, તો કે વ્યવહાર વખતે. પણ એ માણસનું શું થાય, ક્રોધ હોય તો હાવી થાય તો કે માણસનું યાદ શક્તિ, એ બધું યાદ શક્તિનો અર્થ સંસ્કાર. અને શંકરાચાર્ય લખ્યું કે કેવા સંસ્કાર, તો આચાર્ય શાસ્ત્ર આચાર્ય ઉપદેશ આહિત સંસ્કાર જનિતાયા સ્મૃતિ. ગુરુ અને શાસ્ત્રના ઉપદેશમાંથી જે આપણે સંસ્કાર ઉત્પન્ન થયા હોય એ બધી સ્મૃતિ છે એ ટાણી યાદ ન આવે, એને કહેવાય સ્મૃતિ વિભ્રમ. અને એકવાર સ્મૃતિ આપણા માનસ પટ પરથી જતી રહે, એ ઉપદેશ છે એ જતો રહે, એને ભગવાને નામ શું આપ્યું છે, તો કે બુદ્ધિ નાશ ભવતી. અને બુદ્ધિ નાશનો અર્થ થાય કાર્ય અકાર્ય વિવેક અયોગ્યતા. શું કરવું શું ન કરવું, શું ધર્મ શું અધર્મ, એ બધું જ માણસ જે ભૂલી જાય એને કહેવાય બુદ્ધિ હે નાશ. બુદ્ધિ નાશ નથી પામતી પણ વિવેક ભૂલી જાય, શું કરવું એ ભૂલી જાય. અને બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ. પ્રણશ્યતિનો અર્થ થાય એ વ્યક્તિ છે એ પુરુષાર્થ યોગ્ય ન રહ્યો. પુરુષાર્થ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ છે, જે ભગવાને કીધું કે મનુષ્ય એ 4 પુરુષાર્થ પોતાના જીવનની અંદર ઈચ્છી શકે, એમાંથી બાકાત થઈ ગયો. 2 હાથ અને 2 પગ વાળો હોવા છતાં એ કેવો થઈ ગયો, તો કે સામાન્ય પશુ જેવો. એને કહેવાય પ્રણશ્યતિ. શરીર મળ્યું હોવા છતાં શરીરનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કરી શકો, એને કહેવાય પ્રણશ્યતિ. લિટરલી કોઈ મરી નથી જતું, પણ આવી રીતે પોતાનો મન બુદ્ધિનો યોગ્ય, એવું કહેવાય છે. આ તો જસ્ટ મને યાદ આવ્યું કે આપણે છે ને ફ્રોઝન શોલ્ડર થાય, એક ઉંમર થાય ને એટલે ખભો જકડાઈ જાય. ખભો જકડાઈ જાય ને એટલે પછી ડોક્ટરને કહીએ તો ડોક્ટર કે દુખે ને તો પણ કસરત તો કરવી જ. જેટલી કસરત કરીએ એટલો ખભો છે ને એ પાછો ફ્રોઝન એટલે સ્થિર થઈ ગયો હોય, જકડાઈ ગયો હોય, છૂટી જાય. હવે ખભાનું કે હાથનું ભગવાને કામ કયું આપ્યું છે, તો કે હલાવવાનું. હવે એને ન હલાવીએ તો એ જકડાઈ જાય,
એવી રીતે મન અને બુદ્ધિનું પણ કાર્ય ભગવાને શું આપ્યું છે તો વિચારવાનું, યોગ્ય વિચારવાનું, અને એ યોગ્ય વિચારથી આ શરીર રૂપી રથને સારી રીતે ચલાવવાનું. હવે એ જ ન આવડે, એટલે કે એ સાધનને જો વાપરતા ન આવડે, એને ભગવાન એમ કે છે કે એનું શું થાય તો કે પ્રણશ્યતિ, જીવન હોવા છતાં જીવનનો ઉપયોગ ન કરે. એટલે જ્યારે પેરાલિસિસ થાય કોઈ પણને અને એમાંથી બહાર આવી જાય, ઇવન હાથ ભાંગી જાય, પગ ભાંગી જાય, પછી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આવે છે, પેલું કસરત કરાવે ને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, એ આવે છે શું કામ તો કે એ જે પેલા કામ કરતા હોય એવા કામ કરવા જ, તો જે શરીર છે એ પાછા નોર્મલ થાય. નોર્મલ ના થાય ને એમને હાથ આમને એનો શું ફાયદો? એટલે માણસો એમ કે બહુ દુખે છે તો પણ પેલો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે દુખતો હોય તેમ કે થોડુંક વધારે કરીને એ કરાવ્યા જ કરે. અને જો ફ્રોઝન શોલ્ડર કે આના ઉપર ધ્યાન ન આપીએ ને તો પછી 2-6 મહિના પછી એવા ને એવો હાથ રહી જાય. તો પછી એવા હાથનું કામ, એટલે કે જે અંગનું જે કામ હોય એને કરવું જ જોઈએ. એટલે જ ભગવાન બધું આપ્યું સાધન. એવી રીતે બુદ્ધિ ને મન છે શું છે તો કે વિચારવાના વ્યવહારના કામ છે. જો એ વિચારવાનું સાચી રીતે બંધ થઈ જાય તો એ મનુષ્ય જન્મ કેવો છે તો એમ કહેવાય કે જાગતું પહેરેલી કોમામાં વ્યક્તિ જતી રહે ને, કોમામાં વ્યક્તિ જતી રહે પછી ક્યારેક કોઈ દિવસ કઈક બિચારી કામ ના કરી શકે. આ કેવી છે તો કે જાગતી હોય છતાં કોમામાં કઈ કામ ના કરી શકે. તો પછી એક પ્રશ્ન થાય, જો વિષયો છે એ અનર્થનું મૂળ છે, વિષયો છે એમાં બિચારી ઇન્દ્રિયો જાય ને આવા પ્રોબ્લેમ થાય છે વિષયાંધ્યાયત, તો પછી વિષયોમાં ક્યારે વ્યવહાર કરવાનો જ નહીં. વિષયોને આપણે હંમેશા લાઈફ ટાઈમ એમ કહેવાય ને કે હવે જો આગળ આપણે નથી રહેતા એવું કરવાનું. એટલે ભગવાને કીધું કે ના, એવું કરવાની જરૂર નથી, પણ આપણી મન અને ઇન્દ્રિયો એવી રાખવાની કે ભલે પછી વિષયોમાં ફરતી છતાં પણ એને કઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય, કે કોઈ એને તકલીફ ન પડે. એટલે કે 64મો જે શ્લોક છે એની અંદર ભગવાને વર્ણન કર્યું છે કે મન અને બુદ્ધિ છે એ કેવા હોવા જોઈએ. તું એમાં દર વખતે જે આવે ને આમ કોઈ દિવસ સમજાવ્યું નથી, પણ જ્યારે પણ તું આવે એનો અર્થ થાય એનાથી ઊંધું એટલે કેવું તો પેલા બધા હતા એ બિચારા પ્રણશ્યતિ, પોતાની ઈચ્છા સંતોષવામાં ધાયરું ન થયું એટલે કે જાણે કે પોતાનું મનનું એને શું કર્યું તો કે નાશ કરી નાખ્યો, સારી રીતે જીવન ન જીવા. એનાથી ઊંધું આ વ્યક્તિ કેવી છે એવું બતાવવા માટે સંસ્કૃતમાં ઉપયોગ થાય તું. વેરેસ જ્યારે કે આ વ્યક્તિ કેવી છે તો કે ઇન્દ્રિયેહી ચરણ, ઇન્દ્રિયો વડે વિષયાંચરણ, વિષયાન ઇન્દ્રિયેશ્ચરણ એને જો ગોઠવીએ ને તો એનો વ્યવસ્થિત અર્થ થાય ઇન્દ્રિયેહી વિષયાંચરણ. જેવી રીતે ગાયને આપણે ઘાસના ફિલ્ડમાં છૂટા મૂકી દે તો ગાય શું કરે તો કે ઘાસ ખાય. એવી રીતે ઇન્દ્રિયોને છૂટી મૂકી દો ક્યાં તો કે વિષયોની અંદર, અને ઇન્દ્રિયો શું કરશે તો કે વિષયાંચરણ, એ વિષયોની અંદર ફરશે. પણ એ ઇન્દ્રિયો કેવી હોવી જોઈએ એનું એડજેક્ટિવ કે એનું વિશેષણ ભગવાને વાપર્યું કે ઇન્દ્રિયો કેવી હોવી જોઈએ, રાગ દ્વેષ વિયુક્તેહી ઇન્દ્રિયેહી વિષયાંચરણ. ઇન્દ્રિયો હોવી જોઈએ પણ બે વસ્તુ વગરની, અને બે વસ્તુ કઈ તો કે રાગ દ્વેષ વિયુક્તેહી. જે વ્યક્તિ ખરેખર આપણે આપણા જીવનનો જો વિચાર કરીએ ને તો એની અંદર આપણી મોટા ભાગની લાઈફ છે ને આ બે જ વસ્તુ દોરે છે. એક આપણા ગમતી વસ્તુ, એક અણગમતી વસ્તુ. ગમતી વસ્તુ છે નજીક રાખો, અણગમતી વસ્તુ છે એને બને ત્યાં સુધી અવોઇડ કરો કે દૂર રાખો. હવે આખી લાઈફ આપણે આમાં જ ગોઠવવામાં રહી એટલે પછી આપણે જીવનનો જે આનંદ મેળવવાનો હોય એ આનંદ ન મળે. આનંદ મળે કે ન મળે પણ એનાથી વધારે આપણું મન છે એ વધારે દુખી થયા કરે. માણસો એમ કે ક્રોધ છે ને એ બહુ ખરાબ, પણ ખરેખર સામાવાળા ક્રોધનો શિકાર જે વ્યક્તિ બને એની તકલીફ નથી, પણ જે ક્રોધ છે કરતી હોય ને એ વ્યક્તિ અંદરથી ક્યારે સુખી જ ન હોય. કારણ કે જ્યારે ક્રોધ કરે છે ને ક્રોધના આવેશમાંથી જ્યારે બહાર આવે ત્યારે એને થાય શું થઈ ગયું, પણ ત્યારે તો મોડું થઈ ગયું. એટલે કે હંમેશા બીજાને તકલીફ કરતા આ બધા જ જે નેગેટિવ વાળી જે લાગણીઓ છે ને એ જેની અંદર હોય માણસને વધારે તકલીફ. એટલે કે આ ક્રોધ છે એ કેના જેવો છે એમ કહેતા હતા કે અંગાર હોય ને, અંગાર છે એ આપણે કોક ઉપર ફેંકે, કોલસાનો સળગતો કોલસો છે, પેલા દજાડે કોને તો કે જેને પકડ્યો હોય એને. એવી રીતે આ ક્રોધ છે કે કોઈ પણ નકારાત્મક લાગણીઓ છે એ પેલા તકલીફ કોને આપે તો કે અંદર. અને આપણે તો
એ બે લાગણીઓને લઈ લઈને ફર્યા જ કરીએ છીએ. રાગ અને દ્વેષ જેવી ગમે એને રાખો, ન ગમે એને દૂર કરો, અને એ જ સેટિંગમાં બધા છે ને બધા એક શબ્દ બોલે સેટિંગ કરવું છે. કેવું સેટિંગ? ગમે એને રાખવું, ન ગમે એને કાઢવું. ગમે અને પછી કોઈ મહેમાન આવવાના છે, ક્યાંય જવાનું છે, આ કપડા લેવાના છે, આ કરવાનું છે, એમાં આપણું મન કેવું હોય? તો આ જ ગણતરી કરતું. અને કઈ ગણતરી? ગમે એવું રાખવાનું, ન ગમે એવું કાઢવાનું. હવે એ સહિતનું મન જ્યારે પણ બહાર જાય, વિષયોમાં જાય, ત્યારે હંમેશા ગોઠવે કહ્યું કે પેલા ભાઈ બહુ ગમે છે કે પેલા બેન બહુ ગમે છે, તો એની સાથે બોલો, આ નથી ગમતા તો રસ્તો તારો, રસ્તો તારી જુદી બન. હવે એવું જેનું મન છે એ ક્યારે શાંત ન, અને હંમેશા એ ગોઠવા કરે. એટલે ભગવાને કીધું કે એનાથી ઊંધું હોવું જોઈએ. ઇન્દ્રિયો છે એ હોય, આપણે ઇન્દ્રિયોથી ભલે વિષયોમાં આટા મારીએ, પણ ઇન્દ્રિયો કેવી હોવી જોઈએ? તો કે રાગ દ્વેષ અભિયુક્ત. ઇન્દ્રિયોનું એક જ ક્રાઇટેરિયા, કે એક જ માપદંડ ભગવાને આપ્યો કે ઇન્દ્રિયો છે એ કાયમ એ પોતાની અંદર રાગ દ્વેષ ન રાખવા જોઈએ. ફરસાણની કે કહેવાય ને સ્વીટની દુકાનમાં જઈએ, ફરસાણ ને આપણે ગુજરાતમાં શું કહેવાય, સ્વીટ ને મિષ્ટાન, મિષ્ટાન અને ફરસાણની દુકાનમાં જાય, આપણે બધું જોઈએ, આપણે પસંદ કયું કરીએ? જોવા ગુલાબજાંબુ પડ્યા છે, કેવા રસગુલ્લા કે જલેબી, જે ગમતું હોય આપણને ત્યાં લઈ લે. અને એ જે લઈ લે એનું જે આપણને ત્યાં શું છે ગમતું હોય ત્યાં જ મન ચોટે. આ તો એક માત્ર ફરસાણની કે મિષ્ટાનની દુકાન છે. આખું જગત છે એવું છે. જેવા બહાર જાય, ગમે એટલે એને ચોટે, ન ગમે એને આઘું રાખે. એના કરતા બેટર કયું છે? બધે ફરવું, પણ કેવું રાખવું જોઈએ? તો કે રાગ દ્વેષ વગર. આજે હું એક સ્વામીજીને એક ચોપડી વાંચતી હતી કે માણસો એટલો બધો રાગ અને દ્વેષ મનમાં શું કામ રાખે છે પોતાના મનની અંદર? કે દુનિયાના વિષયો છે, ગમે છે એને નજીક રાખો તો આનંદ આવે, ન ગમે એને આઘું રાખે. કારણ કે માણસો એ માને છે કે દુનિયાના વિષયો છે એ સુખ આપે છે, ગમતા વિષયો છે એ સુખ આપે છે, અને અણગમતા વિષયો છે એ આપણને દુઃખ આપે છે. પણ ખરેખર જોવા જાય ને તો દુનિયાના વિષયો સુખ કે દુઃખ આપતા જ નથી. આપણે દુનિયાના વિષયો ઉપર આપણા પોતાનો અભ્યાસ કરીને કહીએ છીએ કે આ સારા ને આ ખરાબ. જે આપણને હંમેશા ગમતા હોય બીજાને ન ગમતા હોય, અને આપણને જે ન ગમતા હોય બીજાને બહુ ગમતા હોય, એનો અર્થ કે જે ગમે છે નમે છે, સારા છે ન ખરાબ છે, આપણે એને એક માપદંડ લગાડતો, આ તું મને ગમે છે. પછી એને એક ઉદાહરણ આપ્યું સ્વામીજીએ. એક કૂતરો હતો. હવે કૂતરાને બહુ ભૂખ લાગી હતી, ત્યાં એને સૂકું હાડકું જોયું. સૂકું હાડકું જોયું એટલે એને ચાવવા માંડ્યું. એને એમ થાય ને કે આમાં કંઈક મળશે, લોહી કે કઈ જે જોઈતું હોય. હવે એટલું સૂકું હતું ને, એટલે પછી એના પોતાના અંદર વાગ્યું એ સૂકું લાકડું, અને એમાંથી બ્લડ નીકળ્યું, કે લોહી નીકળ્યું. એટલે એને પોતાના લોહીનો સ્વાદ આવ્યો. એટલે એને એમ થયું કે લાકડું, આ હાડકું તો બહુ સરસ છે, એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ છે, પણ એ ટેસ્ટ આવતો તો ક્યાંથી? તો કે પોતાનાથી. એવી રીતે આપણે પણ શું કરીએ છીએ? તો કે બહારના વિષયોને છે હાડકાની જેમ અંદર રાખીએ, પણ બહારના વિષયો છે એ કેવા છે? એમાં કઈ છે જ નહીં. અંદરથી આપણે એક રસ ઉત્પન્ન કરીએ પોતાનો જ, કા ગમતો કા અણગમતો. ગમતો હોય તો સુખી થાય, અણગમતો હોય તો દુઃખી થાય. એટલે કે કરવાની શું જરૂર છે? આ બે કાઢી નાખો પછી ફરો. મહાત્માઓ જે બધા ફરતા જ હોય છે, ઘણા બધા માણસો, એનો અર્થ એવો નથી કે ઉપયોગ ન કરો. બધી વસ્તુ ઉપયોગ કરવાની પણ છૂટ, બધી ફરવાની પણ છૂટ, પણ એક જ વસ્તુ રાખવાની કે આ છે એ મને સુખે કે દુઃખી નથી કરવા, આનો મારે ખાલી ઉપયોગ કરવાનો. એવું જો મનમાં ભાવના હોય તો બહારના પદાર્થો છે એ આપણને ક્યારે પણ તકલીફ ન પહોંચાડી શકે. એટલે ભગવાન અહીંયા કીધું કે ચરણ નો અર્થ થાય યુ મૂવ અરાઉન્ડ ધ ઓબ્જેક્ટ. બધા બહારના વિષયોની અંદર તું ફેરાફર કર, પણ માત્ર કન્ડિશન કેવી છે? તો કે રાગ દ્વેષ અભિયુક્ત. મનની અંદર રાગ દ્વેષ ન હોવા જોઈએ. અને પ્લસ ઇન્દ્રિયો કેવી હોવી જોઈએ? તો કે આત્મવશ્યેહી. આ ત્રણે, આ બંને છે ને ઇન્દ્રિયોના ઓલા છે, કેવાય એડજેક્ટિવ કે વિશેષણ છે. ઇન્દ્રિયો કેવી હોવી જોઈએ? રાગ દ્વેષ અભિયુક્તેહી. ઇન્દ્રિયો કેવી હોવી જોઈએ? આત્મવશ્યેહી, પોતાના કંટ્રોલમાં. આપણે ઇન્દ્રિયોના કાબુમાં ન હોવા જોઈએ, પણ ઇન્દ્રિયો આપણા કાબુમાં હોવી જોઈએ. એને કહેવાય આત્મવશ્ય. પણ શંકરાચાર્ય છે અહીંયા આત્માનો છે ને એક બીજો અર્થ કીધો
કે આત્માનો અર્થ થાય મન. મન આપણા કાબુમાં હોય. સાચી રીતે જોવા જાય ને તો ઓલા બિચારા છે ને રિપોર્ટર છે મારી દ્રષ્ટિએ, કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો કેવા છે તો કે રિપોર્ટ કરે. ધારો કે બાર ઓલા અંગરક્ષક હોય ને એ શું કરે તો કે અંદર રાજાને જઈને કે ફલાણા આવ્યા, પછી રાજા નક્કી કરે કે કોને આ બોલાવો કે કોને ન બોલાવો. એવી રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એમ કે હું આ સાંભળું છું એ અંદર રિપોર્ટ કરે મનને. પછી એવી રીતે જોવાનું, ખાવાનું, પીવાનું, પછી અંદર બેઠેલું મન નક્કી કરે કે આને ગમે છે તો આવા દો, આ નથી ગમતા તો ન આવા દો. એટલે આત્મવશ્ય કદાચ ભગવાને એટલે લખ્યું કે આત્માનો અર્થ થાય મન. અને જો મન આપણા કાબુમાં હોય તો બધી જ રીતે માણસોને કેવી હોય તો કે શાંતિ હોય. એટલે કે આત્મવશ્ય શંકરાચાર્ય જેવું લખ્યું છે અહીંયા કે આત્મવશ્ય નો અર્થ થાય આત્મનઃ વશ્યાની વશીભૂતાની તેહી. આત્મવશ્ય ઇન્દ્રિયો છે કે ખરેખર ઇન્દ્રિયો છે પોતાના વશમાં આવી જોઈએ. ઇન્દ્રિયો છે રાગ દ્વેષ વગરની હોવી જોઈએ. બેનો અર્થ સરખો જ છે. પણ પછી વિષયાની અંદર ફેરા કરો તો એ વ્યક્તિ કેવી કહેવાય તો કે વિધેય આત્મા. આની અંદર જે આત્મા છે ને એનો અર્થ થાય મન. વિધેય શંકરાચાર્યજીનો અર્થ લખ્યો ઈચ્છાતઃ આત્મા અંતઃકરણમ યસ્ય સહ. જેનું મન છે એ પોતાના કાબુમાં છે. પણ ખરેખર જોવા જાય તો અલાઇનમેન્ટ ક્યાંથી થયું તો કે ઇન્દ્રિય છે એને રિપોર્ટ કર્યો અને મન છે એમાં રાગ દ્વેષમાં ન લપટાવ્યું. એટલે કે ખરેખર નિર્ણય છે ને બિચારી ઇન્દ્રિયો નથી કરતી. ઇન્દ્રિયો તો ખાલી દેખાડે. લલચાય છે કોણ તો કે મન. એટલે કે અહીંયા વિધેયનો અર્થ થાય જેનું મન છે એ પોતાના કાબુમાં છે એને કહેવાય વિધેય આત્મા. એ વ્યક્તિ છે તો એનું શું થાય એટલે ભગવાને કીધું પ્રસાદમથી ગચ્છતિ. પ્રસાદમનો અર્થ થાય આનંદમાં રહે, પ્રસન્નતા રહે. એ મન છે એ હંમેશા ચીયરફુલ રહે. 2 પ્રકારના મોઢા હોય સ્વામીજીની ભાષામાં. ઇંગ્લિશ બહુ સરસ છે પણ ગુજરાતી થોડુંક વિચિત્ર લાગે. જ્યારે આમ કહે ને કે લોંગ ફેસ બનાવીને બેઠા છે, ઇંગ્લિશમાં કહે કે વાય યુ આર મેકિંગ લોંગ ફેસ, એનો અર્થ થાય કે મોઢું ચડાવીને બેઠા. એટલે કે એનો અર્થ થાય લોંગ ફેસ નું મોઢું ચડાવી. અને બીજો એમ કે તું કેમ આટલું બધું આનંદમાં દે. 2 છે એક જ મોઢાના એક્સપ્રેશન છે. પણ જ્યારે પ્રસન્ન આત્મા હોય તો એને કહેવાય પ્રસાદ. મન જ્યારે આનંદિત હોય ને તો એ આનંદિત મનની અંદર બધું જ જ્ઞાન આપણે શીખડાવી શકીએ કે જઈ શકે. પણ જેનું મનની અંદર આનંદ જ નથી તો પછી એને આપણે કેમ શીખડાવી શકીએ. એટલે કે પેલું કહેવાય ને કે પેલું સ્ટેપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું પેલું પગથિયું કયું છે તો કે પેલું પગથિયું છે કે આપણું મન છે એ પ્રસન્ન હોવું જોઈએ. આપણું મન છે એ આનંદિત હોવું જોઈએ. અને એ આનંદિત મનની અંદર ભગવાન કહે છે કે આપણે ગમે આપીએ ને અંદર ટકી શકે. બાળકો છે એ દુખી બેઠા હોય તો પેલા બધે માં એને શું કે આનંદ બનાવે, પછી પૂછે તારે આ કરવું જ તો છોકરું કરે. એ રીતે મન જ જો ડિસ્ટર્બ હોય અને એની અંદર પછી આપણે આ જ્ઞાન ભૈરા જ કરીએ તો એ ન થાય. કે પેલું ક્રાઇટેરિયા માપદંડ સ્ટેપ કે પગથિયું કયું છે તો યુ કીપ યોર માઇન્ડ ચીયરફુલ. આપણે આપણા મનને કેવું રાખવાનું તો કે પ્રસન્ન બનાવો. અહીંયા લખ્યું છે કે રાગ દ્વેષ વિયુક્ત ઇન્દ્રિય હોવી જોઈએ. પણ હું વિચારતી હતી કે ભગવાને એને સહેલું કરવા માટે જ કદાચ કર્મયોગ આપ્યો છે. કર્મયોગ જે જીવન પદ્ધતિ છે, એક જીવન શૈલી છે. લાઈફસ્ટાઈલ નું આજે મને ગુજરાતી મળ્યું. લાઈફસ્ટાઈલ નો અર્થ શું થાય તો કે જીવન શૈલી છે. માણસો છે એ જીવન શૈલી પોતાના ગમે ને એવી રીતે જીવતા હોય. કોક એમ કે આની જીવન શૈલી જીવવાની સારું નથી. સપોઝ અહીંયા છે આપણે માલીબેન છે, આપણે એમ કે તમારે લાઈટ જોઈએ છે તો એને લાઈટ નથી જોતી, એમને નેસડા મારે. આપણે એને કહીએ કે તમારે દિવાલ જોઈ છે રહેવા માટે તો એને નથી જોતી, ખુલ્લામાં રહે. આપણે એને કહીએ કે ભાઈ ચા પાણી પીવા માટે તમારે ગેસ કે કઈ એવું કઈ જોઈએ તો કે કઈ નથી. એને કોઈ પણ વગર એ પ્રેમથી જીવે પાછા. તો એની જીવન શૈલી કેવી છે તો કે પછી એનાથી બીજી આપણા બધા એની જીવન શૈલી કેવી તો આપણે અમુક તો જોઈએ. આવું બાથરૂમ જોઈને, આવું લેટ્રિન જોઈને, આવા કપડા જોઈને આવવું જોઈએ. અમુક વસ્તુ એને કહેવાય જીવન શૈલી. અને મોટાભાગના માણસો જેની જીવન શૈલી કેવી હોય તો કે ઘર હોય, ઘરની અંદર પરિવાર હોય, મા બાપ હોય, બાળક હોય, બાળક મોટું થાય એને ભણાવે, પછી એને
લગ્ન કરાવે એના બાળક થાય, એવી રીતે માણસ જે પોતાની જીવન શૈલી જીવતો હોય, હવે એની અંદર કઈ આડોઅડું ન થાય. અને જીવન શૈલીની વચ્ચે વચ્ચે શું આવે તો કે ફરવા જવું છે, જીવન શૈલીની વચ્ચે શું આવે તો કે પાર્ટી કરવી છે, જીવન શૈલીની વચ્ચે શું આવે તો કે ફલાણે જઈને ભગવાનના દર્શન કરીને મનને કંઈક ટાઢક રાખવી છે. આ પ્રકારની જીવન શૈલી મોટા ભાગના સામાન્ય માણસો જીવે છે. હવે એની અંદર ભગવાને એક નવી જીવન શૈલી જીવવા માટેની કે આપણને ઓફર કરી. અને એ કઈ જીવન શૈલી તો કે એ જ પણ કર્મયોગ રૂપી જીવન શૈલી તમે અપનાવો. જેવી તમે કોક એમ કે ને કે તમે આ મારો પાવડર છે ને વોશિંગ પાવડર અપનાવી જુઓ, પછી દાગા જાય છે ને તમે જુઓ. એવી રીતે ભગવાન એમ કે કર્મયોગ નામની જીવન શૈલી તમે અપનાવો. એટલે માણસો પૂછે ખાલી કે કર્મયોગ નામની જીવન શૈલીમાં કરવાનું શું તો કે જે કરો છો એ જ કરો, એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ બે જ વસ્તુ કરવાની કે આપણને મનમાં તકલીફ ક્યારે આવે છે તો કે જ્યારે કામ કરીએ છીએ ત્યારે આપણું મન ડિસ્ટર્બ થાય છે, અને બીજું આપણે જ્યારે આપણા કર્મના ફળ ભોગવવા પડે ત્યારે આપણું મન ડિસ્ટર્બ થાય છે કે મને આવું શું કામ. બે વખતે જ્યારે મન ડિસ્ટર્બ થતું હોય તો એને ટેકલ કરવા માટે હું ખાલી એક જ ઓફર કરું છું ભગવાન કે બસ તમે કામ કરો, જે કરતા હોય કામ કરો, પણ એમાં ભેગું કોને રાખો તો કે મને રાખો. અને કેવી રીતે મને રાખો તો કે જે આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ કર્મ કરીએ એ કર્મ શું છે તો કે એને જ પૂજા બનાવો. બાર ઢંઢેરો પીટવાની જરૂર નથી કે આજથી મારું કર્મ છે પૂજા છે, પણ આપણા મનની અંદર આપણે નક્કી કરી નાખીએ કે ભાઈ હવેથી હું જે પણ કર્મ કરીશ એ બધું જ કર્મ છે કોને અર્પણ થશે તો કે ઈશ્વર. પછી મને ગમતું હોય કે ન ગમતું હોય, એ ગમતું ન ગમતું માંથી આપણે બહાર આવી જાય. અને ગમતું ન ગમતું માંથી બહાર આવી એનું એમ કહેવાય કે રાગ દ્વેષ માંથી બહાર આવી. કારણ કે આપણે મારે રાગ દ્વેષ બહાર નીકળવું, બહાર એમ ન નીકળે. એટલે ભગવાન કે એના કરતા શૈલી લાઈફસ્ટાઈલ કઈ છે કે જીવન શૈલી કે મનમાં સતત પૂજા. અને આપણે જે ભગવાનને પ્રેમ કરતા હોય ત્યારે આપણને ક્યારે એમ થાય કે ભગવાનને ખરાબ ભોગ ધરાવીએ, આપણે ઇવન ખરાબ ફળ આવી જાય કે ખરાબ કઈ આવી થાય એ તરત લઈ લે, કારણ કે ભગવાનને ખરાબ વસ્તુ અર્પણ ન થાય. એવી રીતે કર્મ આપણે ખરાબ ભગવાનને કેમ અર્પણ કરીએ. એટલે જ્યારે ભગવાનનો મનમાં ભાવ હોય ત્યારે હંમેશા ભગવાનને ઉત્તમ રીતે જ કર્મ પૂજા રૂપે આપણે અર્પણ કરીએ. એટલે ગમતું હોય એ અટકાવવું, ન ગમતું હોય એ બધો જ ભાવ નીકળી જાય, બધો જ પૂજામાં કન્વર્ટ થઈ જાય. એટલે કે મનમાંથી રાગ દ્વેષ છે નીકળી જાય, પ્રયત્ન કરવાની જરૂર જ ના પડે. અને એવી જ રીતે વળી પાછા કર્મના ફળ સતત અનુભવીએ. મારે તો આમ જ કરવું હતું પણ આ ન થયું. એ માણસોને મોટામાં મોટી જીવનની તકલીફ. મારે આ કરવું હતું એ ન થયું, ન કરવાનું થઈ ગયું. એ બધી જ જીવનની જે તકલીફ છે એને ભગવાને કીધું કે આમાં તું આ થોડુંક એડ કર નાખ. ભોગવવાનું તો છે જ, પણ ભોગવો કે સહન કરો કેવી રીતે તો કે પ્રસાદી મળી. અને જો પ્રસાદી હોય તો મને ફરિયાદ કરવાનો કોઈ હક નથી. અને પ્રસાદી પાછી મારી જ છે, બીજા કોઈની ભગવાને કર્મ ફળ આપ્યું નથી. મારા જ પોતાના કર્મનું ફળ જો ભગવાન તરફથી આવતું હોય તો મને કમ્પ્લેન કે ફરિયાદ કરવાનો અધિકાર નથી, સ્વીકારી લેવું. એમાં જે સ્વીકારી લે તો મને આવું શું કામ એવો દ્વેષ જતો. એટલે કે માણસના મનમાંથી રાગ દ્વેષ ત્યારે જ હોય કર્મ કરતા હોય ત્યારે, અને કર્મનું ફળ સ્વીકારતા હોય. એ બેની અંદર આપણે કર્મયોગ નામની જીવન શૈલી એડ કરીએ તો મન છે હંમેશા કેવું હોય તો કે બોજા વગર. કારણ કે આપણા મનની અંદર છે કે હું કોના માટે કરું તો કે મારા માટે નથી. મારા માટે હોય તો રાગ દ્વેષ હોય, આ તો કોના માટે છે તો કે ઈશ્વર માટે. તો એ વ્યક્તિ છે એ કેવી હોય તો કે પ્રસાદમતી ગચ્છતિ, પ્રસાદ થઈ સુખ પામે છે, પ્રસન્નતા પામે છે, આનંદને પ્રાપ્ત કરે. અને શંકરાચાર્ય લખ્યું છે કે પ્રસન્નતા સ્વાસ્થ્યમ, પ્રસન્નતા છે એ સ્વસ્થતાની નિશાની છે. મોઢું ચડાવેલું છે એ અસ્વાસ્થ્યની નિશાની છે. માણસ છે આપણે જેમ કે શરીરમાં તાવ છે એટલે કે માણસનું સ્વાસ્થ્ય સારું નથી, ડોક્ટરને બતાવો. એ રીતે મનમાં જો પ્રસન્નતા ન હોય તો મન પણ કેવું છે તો કે બીમાર. કોને બતાવો તો કે ભગવાનને કઈ કયો. અહીંના માણસો એમ કે ડોક્ટરને બતાવવા ન જવાય, આપણે ગાંડા કહેવાય. તો ડોક્ટરને બતાવવા જવાય, અને અથવા કોઈ એવા ગુરુ હોય એને બતાવવા જવાય કે મને માંદું છે એનું કેમ કરવું તો કે એક જ કરો, કર્મયોગ કરો, લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવો, જીવનશૈલી. સારો ન શબ્દ, જીવનશૈલી સારું છે, જીવનશૈલી અપનાવો. અને એકવાર મન ચેરફુલ થઈ ગયું તો પછી શું થાય એટલે ભગવાન એના પછી માંગે
પ્રસાદે સર્વ દુઃખાના. પ્રસાદે સતી કિમ સ્યાત. ભગવાન એમ કહે ધારો કે પ્રસન્ન થઈ ગયું તો કેમ થાય, શું થાય? ઇતિ ઉચ્યતે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હવે હું કહું છું કે પ્રસાદે મનસી પ્રસાદે સતી, જ્યારે મન આનંદિત હોય છે ત્યારે શું થાય છે? એટલે ભગવાને કીધું સર્વ દુઃખાનામ હાનિ ઉપજાયતે. સર્વ દુઃખાનામ અસ્ય કર્મયોગિનઃ. આ કર્મયોગીની કે યતે શંકરાચાર્ય દેવું પણ કર્મયોગીની હાનિનો અર્થ થાય નાશ થાય છે. અને કોણ? તો કે સર્વ દુઃખાના, બધા જ દુઃખોનો નાશ થાય છે. અને શંકરાચાર્યજી એવું લખ્યું કે દુઃખમાં કયું કયું આવે? તો કે આપણને હવે બધા બાય હાર્ટ થઈ ગયા છે, આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, બધા દુઃખ. એટલે પછી પ્રશ્ન એમ ન થાય કે આપણે જેવા કર્મયોગ જીવવા માંડે એટલે ક્યારે વાવાઝોડા ન આવે? આપણે ધારો કે કર્મયોગ જીવવા માંડે તો આજુબાજુના માણસો ડાયા થઈને આપણી સેવા જ કરવા માંડે, કે આપણે કર્મયોગની જીવન શૈલી આપણા જીવનમાં અપનાવેલા શરીર કોઈ વાંધો નહીં પડે? એવું નથી. એ બધું તો રહેવાનું છે. એનો નાશ ભગવાન ખરેખર નથી કહેતા, પણ એ હોવા છતાં આપણા મનની અંદર છતાં પણ દુઃખ નહીં. એટલે કે પ્રસાદે હાનિ ઉપજાયતાનો અર્થ થાય કે માણસોની અંદર તકલીફ હશે પણ એ તકલીફને આ મને જ આવી એવું નહીં. કારણ કે જે આવે છે એ ભગવાનની પ્રસાદી. પછી સુખ હોય કે દુઃખ, માન હોય કે અપમાન, જો પ્રસાદી હોય તો પછી મારે દુઃખી થવાની જરૂર નથી. એટલે અહીંયા માનસિક દુઃખ કે માનસિક સંતાપથી જતા રહેશે. કારણ કે ભલે આદિ ભૌતિક હોય, આદિ દૈવિક હોય, પણ આપણે અનુભવીએ તો અહીંયા ને. એટલે જ્યારે ભગવાન એમ કે સર્વ દુઃખાનામ, તો ખરેખર દુઃખનો અર્થ થાય માનસિક સંતાપ. આપણે જે બળાપા કાઢીએ છીએ મનમાંથી નીકળી, એને જ કહેવાય હાનિ, નાશ થાય. પણ કેવો? તો કે માનસિક રીતે. જેવી રીતે પેલા ગૌતમ બુદ્ધ છે ને એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં જતા, અને એક ગામ આવ્યું, ત્યાં બધા માણસો ઘણીવાર સ્વાગત કરતા, હાર ફેરાવે, બધું કરે. એવી રીતે એક ગામમાં એ એન્ટર થતા હતા, જે પ્રવેશ થતા, ત્યાં એક માણસ આવ્યો. માણસે આવીને અને ભગવાન બુદ્ધને ઘણી બધી ગાળો આપી, ન સાંભળી શકાય એવી ઘણી ગાળ આપી. ઉભા રહ્યા, ગૌતમ બુદ્ધે ઉભા રહ્યા. પછી ઓલો થાક્યો. પછી ભગવાન બુદ્ધે કીધું પતી ગયું? તો ઓલો પછી કઈ બોલ્યો ને, કઈ શું બોલે આટલી બધી ગાળ? તો કે હવે હું જાઉં. એટલે કઈ બોલ્યો એટલે પછી ભગવાન બુદ્ધ ચાલવા માંડ્યા. એટલે એની ભેગો એનો જે પટ્ટ શિષ્ય, એનું નામ આનંદ હતું, એ આનંદે કીધું કે ભગવાન તમને આટલું બધું કે તમે કઈ જવાબ ન આપો? તમને એવું ન થાય કે આને કઈક સંભળાવી દો? એટલે ભગવાન બુદ્ધ બોલ્યા કે એને શું બોલવું છે એના હાથમાં છે, પણ મારે કેટલું લેવું છે તો મારા હાથમાં છે. એવી રીતે આદિ દૈવિક આવે એનો વાંધો નહીં, પણ આપણે કેમ હેન્ડલ કરવું એ આપણા હાથમાં. એવી રીતે આદિ ભૌતિક દુઃખ, કારણ કે એ આદિ ભૌતિક જ માણસે ગાળ આપી, પણ મારે કેટલી ગાળ લેવી? હું એવો છું કે નહીં, એવું એનાલિસિસ કરીને આપણે ગાળ લેવાય. જો આપણે ગધેડા જેવા હોય, મેં કીધું કે સ્વીકાર લેવું, કારણ ખબર પડી કે હું ગધેડા જેવો. અને જો આપણે ગધેડા જેવા ન હોય તો દુઃખી થવાની જરૂર નથી, ભલે ને બોલતો, મારે કઈ દુઃખી થવાની જરૂર નથી. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે આપણી મનની પ્રસન્નતાને હાનિ ન પહોંચાડી શકે જો આપણે નક્કી કરીએ તો. એટલે ભગવાને કીધું કે સર્વ દુઃખાનામ પ્રસાદે સતી હાનિ ઉપજાયતે. એટલે કે બધા જ દુઃખો છે એ નાશ થશે. પણ નાશ એટલે કેવી રીતે થશે? તો કે સમજણ પૂર્વકનો નાશ. એ સમજણ છે એને જ નાશ કહેવાય. લિટરલી કઈ નાશ નથી થતો, બધું રહેવાનું જ છે. નાશનો અર્થ કે આપણી સમજણ, એટલે એ દુઃખ છે આપણને તકલીફ ન પહોંચાડી શકે. રહેશે તો ખરા એ નેતારા બધા છે ને લિટરલી લઈને, હવે અમે જ્ઞાની થઈ ગયા મારે દુઃખ ન આવવું જોઈએ, હવે હું જ્ઞાની થઈ ગયો મારે આનો, એવું નહીં થાય. થશે જેમ છે એમ જ જગત ચાલવાનું જ, પણ પછી એની ઇફેક્ટ ન થાય. નરસિંહ મહેતા છે એ હરિજન વાસમાં જઈને ગાતા હતા, નાગરીનાથ એને ધારો કે મૂકી દીધું, એની હાનિમાં ન હોય એટલે એને કઈ તકલીફ નહોતી. એવી રીતે મીરાબાઈને બધા કાઢી મૂક્યા એમ કે છે, પણ મીરાબાઈને તકલીફ નથી. તકલીફ બીજાને થઈ, સાંભળીને આપણા જવાને કે એને કેવું થયું. પણ મીરાબાઈના કે એવા બધા ભક્તોના મનમાં હંમેશા શું હોય? તો કે પ્રસાદમ જ હોય, પ્રસન્નતા જ હોય. અને એ પ્રસન્નતા જ શું કરે છે? તો કે એમાં જ્ઞાન રહેશે, એમાં જ જ્ઞાન ટકશે. એટલે કે પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનામ હાનિ અસ્ય ઉપજાયતે. એટલે શંકરાચાર્ય કીધું આમાં પ્રસન્ન ચેતસો હિ આશુ
બુદ્ધિ પર્યવતિષ્ઠતે. બીજી લાઈનની અંદર આશુનો અર્થ થાય ઝડપથી. પ્રસન્ન ચેતસઃ, જેનું મન છે હંમેશા ચીયરફુલ હોય, જેનું મન છે હંમેશા આનંદિત હોય, એવા વ્યક્તિની અંદર બુદ્ધિ, અહીંયા બુદ્ધિનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાન, પર્યવતિષ્ઠતે એનો અર્થ થાય કાયમ માટે સ્થિર થઈ જાય. અને જે ની બુદ્ધિ છે એ રાગ દ્વેષ વાળી હોય એની અંદર જ્ઞાન છે ટકી ન શકે, કારણ કે પેલા ઉછાળા કાઢીને બહાર કાઢે. જેવી રીતે આવી જ રીતે ભગવાન બુદ્ધની વાત હતી કે એક શેઠે એને કીધું કે તમે મારે ત્યાં ભિક્ષા લેવા આવો. એટલે ઓલા કે ભલે, પણ શેઠને એવું હતું કે હું કોણ? તો કે હું શેઠ છું, નગર શેઠ છું, પૈસા આટલા છે, આ છે, બધું છે. અને એના આગલે દિવસે બિચારો કોઈ કઠિયારા જેવો હતો, એને ગૌતમ બુદ્ધને કીધું તું મારે ત્યાં ભિક્ષા લેવા આવજો. તો એને ત્યાં ગયા હતા. એટલે શેઠને એમ થયું કે બતાવી દો ભગવાન બુદ્ધને કે હું તમને ભિક્ષા આપી શકું છું. અને ભિક્ષાનું આમંત્રણ આપ્યું પછી એને કીધું કે તમે મને થોડોક ઉપદેશ આપજો, કે કંઈક જ્ઞાને આપજો, એટલે આપણે મારા મનમાં કંઈક ઉતરે કે સ્થિર થાય. એટલે એને કીધું હા કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે કરશું બધું. પછી ભગવાન બુદ્ધ એની હવેલી ભિક્ષા લેવા ગયા, પણ ત્યારે વરસાદ હતો. એટલે વરસાદની અંદર કીચડ થઈ ગયો હતો, તો એના ભિક્ષા પાત્ર અંદર લઈને થોડો કીચડ નાખી દીધો ભગવાન બુદ્ધે. અને પછી ત્યાં જઈને ઉભા રહ્યા. ઓલા દૂધ પાક મસ્તીનો બનાવ્યો છે, બધું ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ને બધું નાખીને. પછી જેવો આપવો આવ્યો તો એને જોયું કે ઓલાની અંદર કાદવ હતો, કીચડ હતું. એટલે કીધું આમાં મારે નાખવું કેમ? તમારું પાત્ર તો કેટલું ખરાબ છે, કીચડ નહીં. એટલે કીચડ વાળો દૂધ પાક કેવો લાગે? તો કે હું તને એ જ કહું છું. ભગવાન બુદ્ધ કે તું ક્યારનો મને કે મને ઉપદેશ આપો, મારે કંઈક તમારી પાસેથી પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો છે ઉપદેશ રૂપી, પણ તારા મનના કીચડ તું એકવાર સાફ કર ને, પછી એની અંદર હું કંઈક નાખું તો ઉતરી જાય. એટલે કે જ્યાં સુધી રાગ દ્વેષ રૂપી કીચડ હશે ને ત્યાં સુધી ગમે એટલું અંદર નાખશે ન પર્યવતિષ્ઠતે. પણ જેની બુદ્ધિ હંમેશા આનંદિત હોય, એટલે કે જેનું મન આનંદિત હોય, એની અંદર બુદ્ધિનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાનમ કે આત્મનઃ ઉપદેશ. એ છે હંમેશ માટે રે. પર્યવનો અર્થ થાય કાયમ માટે ટકશે. અને કેવો? તો ભગવાન લખ્યું આશુ, તરત, પેલાની અંદર નહીં ટકે. અને શંકરાચાર્યજીને લખ્યું કે પ્રસન્ન ચેતનનું પાછું એને કેવાય ટ્રાન્સલેશન કર્યું, સ્વસ્થ અંતઃકરણમ યસ્ય. સ્વસ્થ અંતઃકરણસ્ય, જેનું અંતઃકરણ છે કેવું છે? તો કે માંદું નથી. આમાં લખાતું નથી, પણ એક સ્વસ્થનો અર્થ થાય સ્વસ્મિન તિષ્ઠતિ. ગૃહસ્થ કોને કહેવાય? તો કે ગૃહે તિષ્ઠતિ. વાનપ્રસ્થ કોને કહેવાય? તો કે વને તિષ્ઠતિ. એવી જ રીતે અહીંયા છે સ્વસ્થ. આપણે કે સ્વસ્થ છો, એનો અર્થ ખરેખર શું થાય? સાજા સારા છો, એમ થાય ને, સ્વસ્થ છો, સાજા સારા. એનો અર્થ થાય તમે તમારી અંદર રહેલા છો કે નહીં, બહાર દોડાદોડી નથી કરતા, તમારું મન સરસ છે ને. એટલે શંકરાચાર્ય સ્વસ્થ અંતઃકરણ, જેનું અંતઃકરણ છે કેવું છે? માંદું નથી. જેના અંતઃકરણની અંદર કોઈને રાગ દ્વેષ ક્રોધ રૂપી તાવ નથી, એવું જેનું અંતઃકરણ છે એની અંદર આશુ શીઘ્ર બુદ્ધિ નો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાનમ પર્યવતિષ્ઠતે. અને શંકરાચાર્ય લખ્યું કે પર્યવતિષ્ઠતે નો અર્થ શું થાય? તો કે પરિસમંતાત અવતિષ્ઠતે. આકાશમ એવ, કે જેવી રીતે આકાશ કેવું છે? સર્વવ્યાપ, એની અંદર બધી વસ્તુ છે. ઇવન એવું કે છે કે કૃષ્ણ ભગવાને જે ગીતાનો ઉપદેશ આવ્યો ને, હજી આકાશના, કારણ કે શબ્દો ક્યારે મરતા જ નથી, તો શબ્દ તો આકાશમાં ઘૂમે જ છે. આપણી પાસે એવું યંત્ર નથી જે યંત્ર બનાવીને આપણે એ અવાજને ટેપ કરી શકીએ. અત્યારે અહીંયા બધા જી મ્યુઝિક ને સોની, અહીંયા તરંગો તો હશે જ ને, આપણે બેઠા છે ત્યાંય હશે, પણ જેવું ટીવી મૂકીએ કે આપણું મોબાઈલ ચાલુ કરીએ એની સાથે જે સેટ કરીએ એ વાગવા માંડે. એટલે કે એ લોકો એવું સેટિંગ કર્યું છે જેથી આપણે બધું જોઈ શકીએ. એવી રીતે ભગવાનના શબ્દો ને બધું હજી છે જ, એ કઈનો નાશ નથી થતો, પણ આપણી પાસે આવતું શું કામ નથી? કે એવું એક યંત્ર નથી. એવી રીતે આકાશ એક એવી વસ્તુ છે જેની અંદર બધું જ પર્યવતિષ્ઠ. એ રીતે એવું મન આપણે બનાવી નાખીએ તો એ મનની અંદર પણ આત્મજ્ઞાન છે શું રહે? તો કે પર્યવતિષ્ઠ. એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું પર્યવતિષ્ઠ એનો અર્થ થાય આત્મ સ્વરૂપેણ એવ નિશ્ચલી ભવતી. નિશ્ચલી ભવતી એટલે કે જે આત્મજ્ઞાન આપવામાં આવે એને એમ ન થાય કે ત્રીજા પર્સનનું છે, થર્ડ પર્સનનું છે. આ જે વર્ણન થાય છે કોનું થાય? તો કે મારું છે. નહીતર માણસો એમ કે આ બધી ખબર પડી ગઈ, પણ આત્મા તો ક્યારે ખબર પડશે? એટલે એના માટે આત્મા છે એ સંસ્કૃતની ભાષામાં કહી તો થર્ડ પર્સન છે.
આપણે ભગવાન ક્યારે મારો છે એમ ન કહી, ભગવાન પેલા બેઠા છે ને ત્યાં, એટલે આપણા મનમાં ભગવાનજી ક્યાંક છે. માયલો બેઠો છે કે આપણે બોલીએ પણ માયલો લાગતો નથી. એવી રીતે આપણે આત્માને પણ કેવી રીતે જોઈએ છીએ, આપણાથી અલગ જુદી વ્યક્તિ, પણ જેના માટે આત્મ સ્વરૂપે જે પણ આત્માનું જ્ઞાન આપે એ કોનું છે? મારું જ છે. આત્મતયા કયો, આત્મ સ્વરૂપે એને કયો, એવી રીતે જ્યારે આપણા મનની અંદર ફિક્સ થઈ જાય, બેસી જાય, એને કહેવાય પરિવર્તિષ્ઠ, કાયમ માટે રહી જાય, પછી એ જાય નહીં. ખીચડીની અંદર ઘી નાખીએ ને તો અંદર સમાય જાય, જો આપણને રાખતા આવડે તો. એમાં પણ કોઈક પાણાની અંદર આપણે આમ ઘી કે રેડીએ તો રે ન રે, કારણ કે એમાં ઢોળાઈ જાય. એટલે પાણોની બધા કેવા થઈ ગયા છે ખરેખર. અને કહેવાય ને કે આપણા શાલિગ્રામ ને બધા એને કહેવાય કે એ બધા ફોસિલ્સ છે, આમ કરી કરીને કડક થઈ ગયા. એ જેના મન છે ને રાગ ને દ્વેષ થી કડક ને પાણા જેવા થઈ ગયા હોય, એની ઉપર જ્ઞાન આમ ઢોળાય તો કેવું થાય? તો કે બે બાજુથી નીકળી જાય. જ્યારે જેનું મન છે એ સોફ્ટ થઈ ગયું, ઓછું થઈ ગયું, મૃદુ થઈ ગયું છે, એની અંદર આત્મજ્ઞાન જ્યારે રેડીએ તો એ હંમેશા અંદર પડ્યું રહે. એને કહેવાય નિશ્ચલી ભવતી, આત્મસાત થઈ ગયું. પછીનું વાક્ય છે બહુ સરસ લખ્યું. એવં પ્રસન્ન ચેતસઃ અવસ્થિત બુદ્ધેઃ કૃતકૃત્યતા. આવી રીતે જેનું ચેરફુલ માઇન્ડ હોય, જેનું પ્રસન્ન અંતઃકરણ હોય, એની અંદર જ્યારે આ જ્ઞાન ટકી જાય, રહી જાય, ત્યારે માણસ શું અનુભવ કરે? તો કે કૃતકૃત્યતા. એના મનની અંદર હંમેશા આનંદ જ હોય. એટલા માટે થઈને માણસોએ શું કરવાની જરૂર છે? એટલે એને કીધું યતઃ તસ્માદ રાગ દ્વેષ વિયુક્તૈહિ ઇન્દ્રિયૈહિ શાસ્ત્ર અવિરુદ્ધેષુ અવર્જિનેષુ યુક્તઃ સમાચરેત. એટલે કે જે પેલું શિવરાતનો જે હતો ને શ્લોક, આપણે કેવું હતું ત્રીજો? રાગ દ્વેષ વિયુક્તેષુ ઇન્દ્રિયાન વિશેષ, એનું અહીંયા પાછો ઉપસંહાર કરીને કીધું કે ઇન્દ્રિયો કેવી હોવી જોઈએ? તો કે રાગ દ્વેષ વગરની, અને એ ભલે બધી ફરે વિષયોની અંદર, પણ વિષયો કેવા હોવા જોઈએ? તો કે શાસ્ત્ર અવિરુદ્ધેષુ, શાસ્ત્રે જેની ના પાડી છે એના વગરનું, અવર્જિનેષુ, જ્યાં કીધું હોય ત્યાં ભલે જાઓ, પણ વ્યક્તિ કેવો હોવો જોઈએ? તો કે યુક્ત. એવો જો વિષયોની અંદર પણ ફરતો હોય ને તો એને ક્યારે તકલીફ ન પડે. કે કહેવાય ને કન્ડિશન કઈ છે? તો કે માણસના મનની અંદર એક જ વસ્તુ ન હોવી જોઈએ, રાગ ને દ્વેષ. અને જે આપણે માનીએ છીએ બહુ સહેલી છે, પણ ખરેખર કેવી છે? અત્યંત અઘરી. આપણને ખબર ન હોય ઘણી વાર કે આને રાગ કહેવાય, આપણા મનમાં હોય ને આપણે પછી જસ્ટિફાઈ કરીએ, હું આમ એટલે કરું. એટલે કે રાગ અને દ્વેષ ઘણી વાર આપણને ખબર નથી કે આપણા મનમાં આપણે કેટલા પાયા પોષણ એ કાઢવા છે, એ અત્યંત અઘર. અને હજી ભગવાન એ પ્રસન્નતાના વખાણ કરે, ચેરફુલ માઇન્ડ કેવું હોય એનું ભગવાન વાત કરે. અયુક્તસ્ય બુદ્ધિ નાસ્તિ. સપોઝ આપણે આનું ટ્રાન્સલેટ કરીએ એટલે વાક્ય આમ છે, 4 વાક્ય છે પાછા આની અંદર પણ. અયુક્તસ્ય બુદ્ધિ નાસ્તિ, અયુક્તસ્ય ભાવના નાસ્તિ, અભાવયતઃ શાંતિ નાસ્તિ, અશાંતસ્ય કુતઃ સુખમ. 4 વાક્ય છે. પેલું વાક્ય જો લિટરલી કરીએ ને, અયુક્તસ્ય બુદ્ધિ નાસ્તિ. હવે અયુક્ત ને બુદ્ધિ નથી. ટોટલ જો આપણે એમને ટ્રાન્સલેશન કરીએ ને તો અયુક્ત ને બુદ્ધિ નથી. પણ અયુક્ત એટલે શું અને બુદ્ધિ એટલે શું? એટલે કે અયુક્તનો અર્થ થાય જેનું અંતઃકરણ પોતાના કાબુમાં નથી. અથવા આપણે તો હવે કઠોપનિષદ ભણેલા મોટા માણસો છીએ ને, શરીર રથ કલ્પના આપણે જાણીએ છીએ, તો એમાં આવ્યું હતું કે યસ્તુ વિજ્ઞાનવાન ભવતિ મનઃ પ્રગ્રહવાન નરઃ સો અધ્વનઃ પારમાપ્નોતિ સ વિષ્ણુ પરમ પદમ. એટલે કે જેનું મન પોતાના કાબુમાં છે, જેની બુદ્ધિ પોતાના કાબુમાં છે, અને ઇન્દ્રિય રૂપી ઘોડા જેના કાબુમાં છે, એ લોકો અધ્વનઃ પારમાપ્નોતિ, એ સંસાર રૂપી માર્ગને શું કરી જાય છે? તો કે ક્રોસ કરી જાય. એટલે જેનું મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો કાબુમાં હોય ને એને કહેવાય યુક્ત. અહીંયા યુક્ત છે ને
અયુક્તસ્ય એનું ઊંધું છે, પણ યુક્તનો અર્થ થાય જે ત્રણે ત્રણ વસ્તુ આપણા, એટલે આખી લાઈફ ટાઈમ આપણે એક જ કામ કરવાનું છે, બીજું કઈ કામ કરવાની જરૂર નથી. અને કયું કામ છે? તો કે મનને વાળવાનું, કે નાના છોકરાને જેમ આપણે ટ્રેન કરીએ એ રીતે મનને કેળવવાનું, બુદ્ધિને કેળવવાની અને ઇન્દ્રિયોને કેળવવાની. એ ત્રણે ત્રણ આપણે કાબુમાં આવી જાય એ વ્યક્તિને કહેવાય યુક્ત. અને જે ન કેળવી શકે એને કહેવાય અયુક્ત. અહીંયા ભગવાને લખ્યું છે અયુક્તસ્ય, જેની આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ છે પોતાના કાબુમાં નથી, એવા વ્યક્તિની અંદર બુદ્ધિનો અર્થ થાય આત્મ સ્વરૂપ વિદ્યેય. પોતાનું વર્ણન કર્યા જ કે તું શરીર નથી ને મન નથી, તું સર્વવ્યાપક છો, એ બધું જ્ઞાન છે એ ન ઉતરે. એટલે કીધું કે અયુક્તસ્ય આત્મ સ્વરૂપ વિષયા બુદ્ધિ નાસ્તિ. એની અંદર આ જ્ઞાન છે ન ટકે, ગમે એટલું. એટલે એક રોડ મેપ નક્કી કર્યો હતો. આપણે કહેવાય ને રોડ મેપ એટલે એક રસ્તો નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો કે માણસોએ લાઈફસ્ટાઈલ કેવી રીતે જીવવી, જીવન શૈલી કેવી રીતે જીવવી. તો કે કર્મયોગ વાળું પેલા જીવન જીવો જીવો જીવો, પછી એમ લાગે કે નાઉ કમ્ફર્ટેબલ ઇન ધીસ જીવન શૈલી, એટલે કે આ પદ્ધતિની અંદર હવે મને અનુકૂળ છું, મને ફાવી ગઈ છે. પછી જ ઉપાસનામાં જપની અંદર આપણે સ્વિચ ઓવર કરતા. અને એકવાર ઉપાસના અને કર્મયોગ બરાબર આપણે કરી લીધું પછી જ એમ કહેવાતું કે ઉપનિષદ અને વેદાંત શ્રવણ કરે. અત્યારે શું થઈ ગયું છે કે વેદાંત છે ને એ સસ્તું ઉપલબ્ધ થઈ ગયું છે માણસોને. કારણ કે તપોવનજી ના પાડતા હતા એટલે જ પાડતા હતા. પૂજ્ય સ્વામીજીના ગુરુ ચિન્મયાનંદજીના ગુરુ તપોવનજી, ઉત્તર કાશીની અંદર જયારે ચિન્મયાનંદજી આ બધું શીખી લીધું ઉપનિષદ ને વેદાંત, એટલે એને એમ થયું કે હું નીચે જઈને માણસોને આપું, આટલું સરસ વેદાંત છે, માણસો દુઃખી ઓછા થાય. એટલે એને કીધું કે ત્યાં તું ન આપ ચિન્મયાનંદજી. તો પેલા કે શું કામ ન આપ? તો એને કીધું અયુક્તસ્ય. એના મનમાં એ જ ભાવના હશે કે માણસો જે હજી એ જ્ઞાન ઝીલવા માટે હજી લાયક નથી, એ લોકો નહીં ઝીલી શકે. છતાં એને એમ થયું કે મારે આપવું જ જોઈએ ચિન્મયાનંદ. એટલે પછી એ ના પાડતા હતા એના ગુરુ, છતાં એ ચેન્નઈ આવ્યા, કે મદ્રાસ ત્યારે કહેવાતું, ત્યારે આવ્યા. અને પછી ધીમે ધીમે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલુ કર્યા ને બધું થયું. પણ એની તો ના જ હતી, કારણ કે એ માનતા હતા કે જ્યાં સુધી મન તૈયાર નથી ત્યાં સુધી બધું મનને ન અપાય. નાનકડા બાળકના છોકરાને મગજની અંદર આપણે કઈ 10મા ધોરણના દાખલા ન શીખડાવાય. એવી રીતે જ્યાં સુધી મન તૈયાર નથી થયું, પછી એમાં શમદમાદી નથી, એની અંદર વિવેક વૈરાગ્ય નથી, મુમુક્ષુતા નથી, અને એને સીધું આપણે એમ કહીએ કે તું આ નથી. માણસો બુદ્ધિશાળી છે એવું નથી કે માણસો બુદ્ધિશાળી છે, બુદ્ધિશાળી છે, આ જ્ઞાન સમજી જશે એવું નથી, નહીં સમજે, પણ એને જે આશીર્વાદ રૂપ નિવડવા જોઈએ એવા ન થાય. એમ કે આટલું સમજ્યા પછી માણસો દુઃખી તો ન થવું જોઈએ. આપણે એમ કે મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય કાબુ, પણ એ નથી થતા, વધારે દુઃખી થાય. ઘણા તો ટેબ્લેટ કહે છે કે મન શાંત, ઊંઘવાની ગોળીઓ ખાય. એ બધું શું કામ કરે છે? કારણ કે એના મનને હજી એ યુક્ત નથી. લાઈફ ટાઈમ છે યુક્ત કરવામાં જ ટાઈમ લાગે એવું છે. તત્વમસી તો 3 શબ્દ, તત્વમસી 3 શબ્દ છે, પણ એ 3 શબ્દને પચાવતા સમજતા માટે જે જીવનશૈલી જીવવી જોઈએ. અને અત્યારે તો માણસોની જીવનશૈલી કેવી થઈ કે દોડાદોડ બધું કામ કરવું, અને જેટલું બને એટલું સહેલું ને સસ્તું હોય તો આપણે મહેનત ન કરવી. ગમે એટલું બસ પ્રાપ્ત કરી સાંભળી લીધું, સાંભળવું પૂરતું નથી. એક માહોલ પૂરતો છે, એને બચાવવું મહત્વનું છે. માણસ બધા એમ કે મેં સાંભળી નાખ્યું, ત્યારે ત્યાં એ ઉંમરે મને એમ થયું કે એમ બોલે છે મેં સાંભળી નાખ્યું. હું ઘણી વાર ઋષિકેશ ગઈ ત્યારે બધા બોલતા હતા, મેં મુંડક કરી કાઢ્યું એમ કહેતા હતા, કરી કાઢ્યું, મુંડક કરી કાઢ્યું, કઠક કરી નાખ્યું, બધે વચ્ચે ટૂંકા કઠક કરી કાઢ્યું, મુંડક કરી કાઢ્યું. કેન કર્યું? તો કે ના કેન નથી કર્યું. અરે તે કેન નથી કર્યું, મને કેન શું હશે, ઓલું ઉપાડવાનું કેન હશે કે ત્યારે. પણ માણસોને એક ગૌરવ હતું કે એમાં એક અભિમાન વ્યક્ત કરતા હતા, કરી કાઢ્યું, પણ કરી જ કાઢ્યું છે, જીવન નથી જીવતા જ્યાં સુધી. અને શું કામ બિચારા જીવન નથી જીવી શકતા? કારણ કે અયુક્ત છે. પ્રોબ્લેમ એ જ છે કે માણસો કેવા છે તો કે અયુક્ત, અને એ સ્વીકારતા નથી કે અમે અયુક્ત છે. કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રગતિ, ખાસ કરીને ઇનર ગ્રોથ કરવો હોય ત્યારે ઇનર ગ્રોથ ક્યારે થાય? જ્યારે જાણે કે હજી મારામાં કંઈક ખૂટે છે, મારામાં હજી કંઈક ફેરફાર કરવાની કે જીવનમાં કંઈક વધારે કહેવાય ફેરફાર કરવાની જરૂર છે, તો જ પરિવર્તન આવે.
નહીતર માણસની અંદર ક્યારેય પરિવર્તન ન આવે. એ હું લખીને આપું. કૃષ્ણ ભગવાનની આજુબાજુ દુર્યોધન હતો, કૃષ્ણ ભગવાનની આજુબાજુ ઘણા હતા, પણ કૃષ્ણ ભગવાન ભગવાન છે એવું સમજવા વાળા કોઈ તૈયાર નથી. ઇવન રામ ભગવાનની આજુબાજુ ઇવન સુગ્રીવ હતો, સુગ્રીવને પણ શંકા થઈ કે આ રામ આવા છે, એટલે કે રામ ભગવાનને પણ ન જાણી શક્યા. તો આપણે તો કોઈ ભગવાન આજુબાજુ નથી, અને આપણે ખાલી આવું ભણી લે એટલે એવા મહાન થઈ ગયું તો નથી. એટલે એવું હંમેશા કહે છે, જે આપણે કહે છે ને કે ઘોડાને તમે પાણી પાસે લઈ જાઓ, પણ પાણી કેટલું પીવું એ કોણ નક્કી કરે? તો કે ઘોડો નક્કી કરે. એવી રીતે માણસોને આપણે બધું પીરસી દે, આખું ગીતા પીરસી દીધું, કે આપણે ઉપનિષદ પીરસી દીધું, પણ એમાંથી લઈને જીવનમાં કેટલું ઉતારવું નક્કી કોણ કરે? એ વ્યક્તિ કરે. એટલે માણસો એમ કે હું ભાઈ પૂજ્ય સ્વામીજીનું વર્ષ આટલી આસપાસ રહ્યો તો મહાન નથી થઈ ગયો. કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કે કોઈ મહાન વ્યક્તિની સાથે હું 50 વર્ષ રહ્યો, પણ એમાં ફેરફાર ત્યારે જ થાય, એ વ્યક્તિ નક્કી કરે કે મારે બદલવું છે. એટલે જે પેલા વાક્ય છે ને કે nobody can change no one, કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારે કોઈને બદલી નથી શકતા જ્યાં સુધી અંદરથી નિર્ણય ન કરે. એટલે ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઓનેસ્ટી. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઓનેસ્ટી નો અર્થ થાય મને ખબર છે કે મારામાં હજી થોડો ફેરફાર કરવાની જરૂર છે, મારામાં ક્રોધ છે, મારામાં આ છે, મારામાં રાગ છે, દ્વેષ છે, મારે ગમે એમ કરીને કાઢવા છે તો નીકળશે. પણ એમ કે મારે તો હું તો પરિપૂર્ણ છું, બધું જ્ઞાન તો મને પ્રાપ્ત થયું છે તો ન નીકળે. એટલે કે અયુક્તનો અર્થ થાય કે એવી વ્યક્તિ કે જે પોતાના મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો છે જેના કાબુમાં નથી, અને એની અંદર આ બધું જ જ્ઞાન પીરસવામાં આવે. ગીતા છે, ઉપનિષદ શું છે? ગીતા છે કે નથી, ઉપનિષદનો જે ઉપદેશ છે એ જ ગીતામાં છે. અને ઉપનિષદ જે કે છે એ બધું જ આત્મજ્ઞાન છે. ન ભવતી. શું કામ ન ભવતી? તો અયુક્તસ્ય. અયુક્તસ્ય એનો અર્થ થાય અસંયુક્ત મનઃ બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય. આ મારું વાક્ય છે કે જેની અંદર મન, બુદ્ધિ ને ઇન્દ્રિય પોતાના કાબુમાં નથી, એની અંદર આત્મજ્ઞાન છે. ન ભવતી. હવે આત્મજ્ઞાન ન ભવતી તો એ વ્યક્તિ, એને પછી ભગવાને કીધું અયુક્તસ્યનું બીજું શું થાય? જેનું મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય પોતાના કાબુમાં નથી, એટલે એને કીધું અયુક્તસ્ય ન ભાવના. અહીંયા ભાવના એટલે કોઈ બેન નથી, અહીંયા ભાવનાનો અર્થ થાય એ કોઈ દિવસ ધ્યાનમાં ન બેસી શકે, એ ક્યારેક કોઈ દિવસ આપણે કહેવાય ને નિધિધ્યાસનમાં ન બેસી શકે. અમારે એક બેન છે, હું ઓનલાઈન રવિવારે ક્લાસ લઉં ને, કે હું 1 મિનિટ પણ ધ્યાનમાં નથી બેસતી, બેસી નથી શકતી. આંખ બંધ કરું તો એમ થાય કે કંઈક અંદર કંઈક થવા માંડે, એટલે કે આંખ હું ખોલી નાખું. પછી મેં કીધું તમે મોટેથી જપ કરો, જે કરો મોટે મોટે જ બોલો, બંધ કરી દો બહારનું બીજાને ડિસ્ટર્બ થતું હોય તો, પણ મોટેથી જપ કરો. જપ કરતી વખતે સપોઝ ઓમ નમઃ શિવાય આપણે બોલતા હોય તો આપણું ધ્યાન ઓમ નમઃ શિવાયમાં જ હોવું જોઈએ, એવું ડેવલપ કરો. નહીતર કે મારાથી આંખ જ મને એમ થાય કે કંઈક થઈ જશે, એટલાય બીવે છે, એટલે અંદરથી ફોબિયા છે. એટલે એને એટલા માટે કે અયુક્તસ્ય છે, એ તરત એના મનની જે તકલીફો છે ને બહાર આવે કે મારો આમ જે બાકી છે, ફલાણું બાકી છે, બોલું બાકી છે. હવે એમાં ઓલું એમ કે હવે તું ધ્યાન કર તો બિચારું ક્યાંથી કરે? એટલે અયુક્તસ્ય ભાવના નાસ્તિ. અને શાસ્ત્રે એમ કીધું છે કે પેલા શ્રવણ કરો, મનન કરો અને નિધિધ્યાસન કરો. એનો અર્થ થાય કે નિધિધ્યાસન નો અર્થ થાય વાગોળવું. જેવી રીતે ગાય વાગોળે, કોઈ પણ પશુઓ વાગોળે, ખાય તો ફટાફટ જાય, પછી વાગોળે એનો અર્થ કે વાગોળેલું જે ખાધેલું છે એ એના શરીરને હેલ્પફુલ થાય, મદદરૂપ થાય ને એને ખોરાક સાચો આપે. એવી રીતે અત્યારે તો ફટાફટ 1 કલાકની અંદર માણસોએ સાંભળી લીધું કે 1.25 કલાકની અંદર સાંભળી લીધું, પણ પછી એના ઉપર વિચાર કરે અને એને વાગોળે તો પછી આપણા મનના સ્મૃતિપટ ઉપર કાયમ અંકિત રહે. પણ માણસોએ ખાલી સાંભળી લીધું, પછી બીજો દિવસ થાય ત્યારે પુસ્તક ખુલે. એટલે કે ક્યારે માણસ એ આત્મજ્ઞાનને વાગોળતા નથી. એટલે એને કીધું કે અયુક્તસ્ય ભાવના નાસ્તિ. જેનું મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો પોતાના કાબુમાં નથી, એ વ્યક્તિ ક્યારે પણ નિધિધ્યાસન કે ન કરી શકે. કારણ કે જેવા કરે એટલે પોતાના ભૂતકાળ યાદ આવે, વર્તમાનની ચિંતાઓ યાદ આવે, એ ન કરી શકે. અને કરે તોય એ ફ્રૂટફુલ ન જ થાય. કદાચ દેખાવ કરે કે હું બેઠો છું કે બેઠી છું, પણ એ ક્યારે ફ્રૂટફુલ એટલે કે એ ફળદાયક ના નીવડે. એટલે કે અયુક્તસ્ય ભાવના નાસ્તિ. પછી જે શાંતિથી ધ્યાનમાં બેસીને નિધિધ્યાસનને વાગોળી ન શકે,
એ વ્યક્તિના જીવનની અંદર શાંતિ ક્યાંથી આવે? મન શાંત ત્યારે જ થાય ને. આપણે હંમેશા કેટલી વાર કીધું છે કે આપણા જાગૃત મનથી ધ્યાનમાં બેસીએ ત્યારે અજાગૃત મનને આપણે આ જ્ઞાન આપ્યા કરીએ, એને જ વાગોળવું કહેવાય. એવું જરૂર નથી કે આંખ બંધ કરીને બેસીએ, પણ સતત આપણા મનને આપણે કીધા કરીએ કે જે જાગૃત મનની અંદર શીખવું કે અહમ અસંગઃ, તો પછી આપણું અજાગૃત જે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ છે સ્વીકારે અર્ધ જાગૃત મન કે આપણે કેવું રહેવાનું છે, તો કે અસંગ. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, સુખ છે દુઃખ છે, એવું ધીમે ધીમે અર્ધ જાગૃત મનની અંદર આપણે આ બધું જ્ઞાન ઉતારીએ. હવે ઉતાર્યા પછી એવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનો આવે તો મન છે દુઃખી નહીં થાય. પણ જેણે આવી બધી કોઈ પ્રેક્ટિસ નથી કરી અને ખાલી આત્મજ્ઞાનનો કહેવાય ને આ બધા થોથા સાંભળી લીધા કે વાંચી લીધા અને પછી જીવનમાં જેવી તકલીફ આવી એટલે વ્યક્તિ કેવી થઈ જાય, પાછી અશાંત. એટલે ભગવાને કીધું અભાવયતઃ ન શાંતિ. જે વ્યવસ્થિત રીતે વાગોળી શકતો નથી, એવું કહેવામાં આવે કે ખાધેલું કામમાં ન આવે, પચાવેલું કામમાં આવે. એવી રીતે અભાવયત ન થતા જેને પચાયું નથી. આત્મજ્ઞાન છે જેને પોતાના શરીરની અંદર પચાયું નથી એને ન શાંતિ. જીવનની જેવી ઉપશમઃ ન કુર્વત. અહીંયા લખ્યું છે કે જ્યાં જ્યાં ભાવનાનો અર્થ શંકરાચાર્ય લખ્યો છે આત્મજ્ઞાન અભિનિવેશમ અકુર્યતા. અભિનિવેશનો અર્થ થાય જે હું કહું છું ને હંમેશા સતત મનને કહેતું રહેવું. અને મનને ન કે તો પછી જીવનમાં જ્યારે પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે પાછું કેવો થાય તો કે ડગી જાય, દુઃખી થઈ જાય, ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. પછી એમ કે હું ડિપ્રેસ છું. માણસોને કહેવાની એમ મજા આવે કે અત્યારે મને બોલાવતા રહો, હમણાં મારો ડિપ્રેશનનો ગાળો ચાલુ છે. એટલે કે ન શાંતિ. અને જે અશાંત છે એના જીવનની અંદર સુખ ક્યાંથી? એટલે કીધું અશાંતસ્ય કુતઃ સુખમ. જે હંમેશા મનથી અશાંત છે એને ક્યારેય શાંતિ નથી. અને શંકરાચાર્ય જેમાં સરસ ભાષ્યમ લખ્યું કે ઇન્દ્રિયાણામ હિ વિષય સેવા તૃષ્ણાતઃ નિવૃત્તિ યા તત્ સુખમ. સુખની વ્યાખ્યા કઈ છે? તેણે કીધું કે ઇન્દ્રિયાણામ, ઇન્દ્રિયોની જે વિષય સેવા તૃષ્ણાતઃ નિવૃત્તિ. ઇન્દ્રિયો જે હંમેશા વિષયોની સેવા જ કર્યા કરે છે એમાંથી નિવૃત્તિ થઈ જાય, એમાંથી બહાર નીકળી જાય. કે તૃષ્ણાતઃ વિષય સેવા. આપણે ખરેખર તો વિષયની સેવા જ કરીએ ને. ઓલું કપડું બહુ સરસ છે, હાલો એને હું પહેરું, તો આપણે વિષયની સેવા કરી. ઓલું ખાવાનું બહુ સરસ છે, ચાલો ખાઈએ, એટલે આપણે ખાવાની સેવા કરી. ઓલું સાંભળવું તો બહુ જ ગમે એટલે એને સાંભળ્યા કરે તો એ વિષયની. એમાંથી જયારે નિવૃત્તિ થાય એટલે શંકરાચાર્ય કીધું ઇન્દ્રિયાણામ વિષય સેવા તૃષ્ણાતઃ યા નિવૃત્તિ. એમાંથી જે આપણે બહાર આવી શકીએ એનું નામ શું છે? તત્સુખમ. એનું નામ જ સુખ છે. ન વિષયા તૃષ્ણા ત્યાં દુઃખમેવ. જ્યાં સુધી વિષયની આપણને તૃષ્ણા છે. તૃષ્ણાનો અર્થ થાય અત્યંત ઈચ્છા. મેં ઘણી વાર કીધું કે ઈચ્છા અને તૃષ્ણાની અંદર ભેદ કેટલો? તો કે ઈચ્છા છે કે ભાઈ ચાલો ને આજે સાંજે આપણે ગુલાબ જાંબુ ખાય, ઈચ્છા પાસ થઈ ગઈ. પણ જો આપણે એના પર ધ્યાય તો કર્યા જ કરીએ પછી એ વધારે પ્રબળ બને. પ્રબળ ઈચ્છા છે એને નામ તૃષ્ણા. એટલે ભગવાને કીધું, એટલે શંકરાચાર્યજીએ વિષયા તૃષ્ણા, વિષયની માટે થઈને જે આપણને અત્યંત આસક્તિ છે એનું નામ શું છે? દુઃખ એવ હિસા. એનું નામ શું છે? તો કે દુઃખ છે. કે ન વિષયા તૃષ્ણા. એમાંથી જો આપણને એમાંથી બહાર ન આવ્યા એ તૃષ્ણામાંથી, તો એનું નામ શું છે? તો કે દુઃખ. એ સતત પિંચ કર્યા કરે, ઓલું બાકી છે, મને ઓલું લઈ દે, ફલાણું લઈ દે, બા બાકી તે. એટલે કે માણસો જે ગોઠવા જ કરે, શું લેવાનું શું નથી લેવાનું, શું લેવાનું. એમાંથી માણસ ક્યારે બહાર નથી આવતો. અને ભગવાને એવું કીધું શંકરાચાર્યજીએ તૃષ્ણાયામ સત્યામ સુખસ્ય ગંધ માત્રમ અપી ન ઉપપદ્યતે. જેને તૃષ્ણાયામ સત્યામ, જ્યાં સુધી મનની અંદર વિષય તૃષ્ણા હશે, જ્યાં સુધી મનની અંદર અત્યંત આ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હશે ત્યાં સુધી સુખ ગંધ માત્ર, સુખની એમને કેવાય ફણકી ન ઉપપદ્યતે, એને સુખની. તો માણસો એમ કે અમે ઓલા કપડા પહેરીએ, અમે ખાઈ ત્યારે અમને મજા બહુ આવે છે. માણસો ધારો કે એમ દલીલ કરે કે અમે ઓલું ખાઈએ છીએ, કે અમે ઓલું પીએ છીએ, કે અમને ગમતા કપડા પહેરીએ છીએ ત્યારે મજા બહુ આવે. પણ એ મજા કેવી છે?
ઓલા સુકેલા હાડકા જેવી. કારણ કે એવું કે છે કે આનંદ ક્યાં છે? બહાર નથી, પણ આનંદ ક્યાં છે? તો કે અંદર જ. એમાં થાય શું? પછી કોક એક વ્યક્તિને એમ થયું કે મારે અત્યારે લઈ ગુલાબજાંબુ, ધારો કે માનવાનું છે મારે ગુલાબજાંબુ ખાવા, પછી એની રટ ઉપડી ગુલાબજાંબુ ખાવા. પછી ઘરમાં માતાને કીધું કે ઘરમાં વાઈફ હોય કે પત્નીને કીધું, એટલે એને 3 દિવસ સુધી માથું ખાધું કે મને ગમતું ગુલાબજાંબુ ખવડાવ. એટલે પછી કંટાળીને માં હોય કે પત્ની હોય એને ગુલાબજાંબુ બનાવ્યા અને સવારથી એને કહી દીધું છે આજે ગુલાબજાંબુ છે એટલે તમે વહેલા ખાવા આવી જાજો. એટલે સવારથી એને એક હોય કે ગુલાબજાંબુ. પછી જમવા બેસે એ વ્યક્તિ, ભાઈ કે હોય કે બેન, ગુલાબજાંબુને એને મોઢામાં મૂક્યું. જેવું મોઢામાં મૂક્યું ગુલાબજાંબુ, એટલે એને થયું કે હાઈશ મને મળ્યું. ત્યારે એનું મને ગુલાબજાંબુ છે ને એ વિચારો થઈ ગયા બંધ. જેવા વિચારો બંધ થયા એટલે અંદર તો આત્મા બેઠો છે. એ થોડીક વાર માટે એ વિચારો જેવા મને ગુલાબજાંબુ બંધ થયા એટલે અંદરથી ઓલા આત્મા પ્રકાશ્યો. અને આત્મા હંમેશા કેવો છે? સુખ સ્વરૂપ. એટલે એને એમ થયું કે મને મજા આવી. કેમાંથી આવી? તો કે ગુલાબજાંબુમાંથી મજા નથી આવતી, પણ એ મજા કેમાં આવી? તો કે વિષયોની જે માંગણી હતી એ માંગણી થોડાક વખત માટે 2 મિનિટ માટે બંધ થઈ ગઈ. અને જેવું બંધ થયું એટલે આપણને શું આવી? તો કે મજા. વળી ખાવાનું પૂરું થયું તે વળી બીજું કંઈક ચાલુ થાય કે મારે આ જોઈએ છે, મારે આ જોઈએ છે, એટલે વળી પાછું જોઈ થોડીક વાર પૂરું થાય ને એટલે કે સુખ છે હંમેશા કેવું છે? તો કે વિચારોનું 2 સેકન્ડ કે 2-3 મિનિટ માટે ઉપશમન થઈ જાય અને અંદરનો જ આત્મા જે પ્રકાશે એ જ સુખ છે, બહાર સુખ નથી. અને ધારો કે વિષયોમાં જ સુખ હોય ને ગુલાબજાંબુમાં જ જો સુખ હોય તો એને કે તું ખાધા જ કર, 5 ખા, 10 ખા, જેટલી કેપેસિટી એટલે ખા. પછી એની કેપેસિટી જેટલા ખાધા, પછી હજી ખા, 50 ખા, 60 ખા. પછી ઉલટી થાય તો એને કે જો સુખ હોય તો તને ઉલટી કાં થઈ? એનો અર્થ કે વિષયોમાં સુખ નથી, પણ સુખ કેમાં છે? તો કે આપણા વિચારો ત્યારે શાંત થઈ ગયા. તો એના કરતા પહેલાથી જ વિચારોને શાંત કરો. કોઈ વિષયોને ખાઈને વિચારોને શું કામ શાંત કરવાની જરૂર? જો એવું થાય તો બહારના વિષયોથી આપણને ક્યારે એની પાછળ પડવાનું મન જ ન થાય. એટલે શાસ્ત્ર એમ કે છે કે હંમેશા માણસોએ કેવું રહેવું જોઈએ? સ્વતંત્ર, ન તો પરતંત્ર. વિષય ઉપર પરતંત્ર રહેશું તો વિષયોમાં સુખના ફાંફા મારશું કે આમાંથી સુખ મળે, અને થોડુંક વાર આવે ત્યાં પાછા આપણે થોડીક વાર સુખી થાય. પણ પરમેનન્ટ જો ખબર પડી જાય કે સુખ છે એ બહાર નથી, સુખનો ભંડાર તો હું જ છું, બહાર દોડાદોડી કરવાની ચાહું નથી, તો પછી આપણે પરમેનન્ટ આનંદમાં રહે. એટલે પછી માણસો એમ કે મહાત્માઓ કેવા છે? તો કે નિજાનંદમાં રહે. કારણ કે એને બહારના વિષયોની તૃષ્ણા નથી. જેને બહારના વિષયોની તૃષ્ણા છે એ હંમેશા કેવા હોય છે? તો કે દુઃખી. એટલે ભગવાને કીધું કે કરવાની શું જરૂર છે? તો કે માત્ર આપણી 3 વસ્તુને સમજાવવાની જરૂર છે. એ 3 સમજી જાય તો એ ક્યાંય બહાર ફાંફા નહીં મારે. એ હંમેશા કેવા હોય? તો કે આનંદમાં જ હોય. જે અયુક્તનું વર્ણન કર્યું હતું ભગવાને, કે અયુક્ત કેવો હોય એ ભગવાન હવે આના પછીના શ્લોકમાં કહે છે. અયુક્તસ્ય કસ્માત બુદ્ધિ નાસ્તિ. અયુક્ત એટલે કે જેનું મન, બુદ્ધિ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો પોતાના કાબુમાં નથી, એની અંદર આત્મજ્ઞાન કેમ નથી આવતું એનું વર્ણન ભગવાન કરે છે. અને આની અંદર આમાં સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ છે જ ને. આ બધા વર્ણન છે. હવે કેવું થયું છે? આપણા માટે જ છે કે આપણે શું કરવું. ઓલા તો 3માં પતી ગયું, આપણને એમ થાય સ્થિત પ્રજ્ઞાનો આખો છે, પણ સ્થિત પ્રજ્ઞા તો 3માં જ પત્યું. આ બધું આપણો શું પ્રોબ્લેમ છે ભગવાન વર્ણન કરે. ઇન્દ્રિયાણામ હિ ચરતામ યન્મનો વિધીયતે તદસ્ય હરતિ પ્રજ્ઞામ વાયુર્નાવમિવાંભસી. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.